Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire quelques rappels sur le système nerveux. Le système nerveux, il se divise en système nerveux central, et en système nerveux périphérique. Le système nerveux central est constitué de l'encéphale et la moelle épinière. Et le système périphérique constitué des nerfs. كتكون من أعراض اللي كتكون متوزعة في جميع أنحاء الجسم. La moelle épinière est un cordon blanc situé dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. Le canal rachidien est également appelé le canal vertébral. يعني واحد القناة اللي كتسمى القناة النخاعية واللي كتكون داخل العمود الفقري اللي هو la colonne vertébrale. Donc la moelle épinière est contenue dans la colonne vertébrale qui la protège et la soutient. Comme vous le voyez sur l'image à droite, on observe que la moelle épinière se développe à partir de l'encéphale. يعني أنها كتنطلق هذيك النخاع الشوكي كينطلق انطلاقا من ماذا؟ من الدماغ. إذا هو امتداد ينطلق من الدماغ. Donc la moelle épinière est un prolongement de l'encéphale. En coupe transversale, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la moelle épinière est constituée de quoi? De substances blanches en périphérie. يعني فين كاينه هاد la substance blanche؟ كاينه في المحيط. Donc une substance périphérique ou bien externe. غادي تكون باينه اللون غادي تكون blanche. Et une substance grise au centre. يعني غادي تكون interne. Concerne l'encéphale, de quoi il est constitué? Il est constitué de cerveau, مخ, cervelet, مخيخ et bulbe rachidien, basala, cicélia. Comme vous le voyez bien, on a la substance blanche existe au centre. Et la substance grise, elle est située en périphérie. يعني أنا هي اللي جاية على برا. هي اللي تكون externe. العكس ديال النخاع الشوكي. بالنسبة للكورتكس أو بيان l'écorce cérébrale اللي هي القشرة المخية اللي كتكون بالمادة اللي كتكون من المادة الرمادية. Elle présente quoi? Présente de nombreux plis. يعني أنها كتوفر على مجموعة من الطيات اللي كتسمى qu'on appelle circonvolution cérébrale. تلافيف مخية. Le cerveau est composé de deux hémisphères. hémisphère يعني بحال قلنا نصف الكرة المخية. كاين إذن نصفين. Deux hémisphères séparés par quoi? Par un profond sillon médian. يعني واحد الشق أو واحد الأخدود اللي جاي بالطول ديال المخ واللي كيفرقوا على جوج. يعني نقدروا نسميوه fissure longitudinale. Donc en coupe transversale, on remarque que pour le cerveau, on a la substance grise en périphérie et la substance blanche au centre. Situation de départ. En se promenant dans un jardin, Ahmed a vu une rose. Il a tendu sa main pour l'accueillir, mais il se fit piquer par une épine. Il retira rapidement sa main. À partir de cette situation, on distingue trois types d'activités nerveuses. إذا شنو هما les activités nerveuses اللي نقدروا نقولوا بأن le système nerveux يضمنهم. Donc le système nerveux assure la sensibilité consciente اللي هي الحساسية الشعورية, la motricité volontaire واللي هي التحركية الإرادية, يعني أنه فاش المد اليد ديالو يعني أنه كيعبر على أنه دار واحد الحركة اللي هي إرادية. لا موتريسيتي انفولونتير التحركية اللا إرادية يعني اللي كتجلى في سحب اليد بسرعة. Donc la question qui se pose, quels sont les éléments qui interviennent dans chaque activité nerveuse? En ce qui concerne la sensibilité consciente, la sensibilité
est une fonction de système nerveux qui permet à l'organisme de recueillir toutes les informations de son milieu extérieur suite à des simulations issues de l'environnement. إذا الحساسية هي وظيفة من بين الوظائف ديال الجهاز العصبي والتي تسمح للكائن الحي بماذا؟ بالتقاط جميع المعلومات من وسطه الخارجي. إذا الدور ديالها هي التقاط المعلومات من الوسط الخارجي انطلاقا من تنبيهات أو إهاجات ملتقطة من المحيط. On a ici un schéma qui représente les éléments intervenant dans la sensibilité consciente. العناصر المتدخلة في الحساسية الشعورية. إذا تنطلق الحساسية الشعورية انطلاقا من مستقبل حسي récepteur sensitif اللي هو عبارة عن عضو حس organe de sens ou bien organe sensoriel. الدور ديالو شنو هو؟ Il reçoit l'excitation et donne naissance à un flux nerveux sensitif. إذا كيستقبل الإهاجة وتتولد على مستواه سيالة عصبية حسية un flux nerveux sensitif. هاد الانفلو هاد السيالة العصبية الحسية تنتقل عبر ماذا؟ عبر واحد الموصل un conducteur sensitif موصل حسي اللي هو هنايا في هذه الحالة هما لي فيبر نيرفوز سنسيتيف اللي هما الألياف العصبية الحسية. مجموعة من الألياف العصبية الحسية كتكون مجموعة داخل ما يسمى بالعصب لو نير. إذا هاد الأعصاب أو هاد الألياف العصبية الحسية الدور ديالها شنو هو؟ هي كتمثل موصل حسي. Il conduit l'influx nerveux. هذا الموصل الحسي إذن il conduit l'influx nerveux sensitif السيالة العصبية الحسية de l'organe de sens vers le centre nerveux. إذن تقوم بتوصيل السيالة العصبية الحسية من عضو الحس إلى أو نحو المركز العصبي. المركز العصبي اللي غادي توصل ليه هاد السيالة العصبية الحسية. إذا غادي توصل هاد السيالة العصبية الحسية اللي سونتر نيرفو مركز عصبي واللي هو عبارة عن باحات حسية سنسيتيف. شنو هو الدور ديال هاد لو سونتر نيرفو؟ Il analyse et interprète l'influx nerveux sensitif. Il détermine la nature de la sensibilité consciente. يعني أنه كيحلل السيالة العصبية الحسية وكي يحدد طبيعة الإحساس. Donc, le monde qui nous entoure est perçu par notre corps à travers les organes sensoriels. كنقدروا نتعرفوا على هذا العالم اللي كيحيط بنا عبر الحواس أو أعضاء الحس اللي هما كيف ما كتلاحظوا في الجدول هنايا. On a ici l'œil. شنو هو l'excitation ou bien la simulation اللي كتعرض لها هاد l'œil اللي هي la lumière. وشنو هي la sensibilité consciente الحساسية بالنسبة للعين شنو كتسمى؟ c'est la vision ou bien la vue. l'oreille كتإكسيتا هاد l'oreille هادي الأذن هادي كتإكسيتا شنو هو الستيمولوس ديالها يعني المنبه هو الصوت لي سون الأصوات. هنايا لا sensibilité consciente هي لوي السمع. لو ني كيتإكسيتا لي ستيمولي بار لي زودور والحساسية الشعورية كتسمى لودورا الشم. لا لونغ إذا كيستيمولا بار لا سافور يعني الذوق بلو غو يعني كنعرفوا الحاجة واش مالحة صالة سكري امير يعني واش حلوة امير يعني مرة إلى آخره. وكتسمى هاد لا سونسيبيليتي ديال لا لونغ كتسمى لو غو الذوق. لورغان دو سونس اللي هو لا بو كيدخل يعني كنتعرفوا به يعني كيتستيمولا باش بلاسبي دي شوز يعني المظهر ديال الاشياء بلا تمبيراتور لا بريسيون لا دولور والحساسيه لا سنسيبيليتي كونسيونت كتسمى لو توشي اللمس.
Cette image présente la localisation des aires sensorielles. Donc, c'est quoi les aires sensorielles? Ou bien les aires sensitives. Une aire sensitive, c'est une zone située dans l'écorce cérébrale. متواجدة على مستوى ماذا؟ منطقة متواجدة على مستوى القشرة المخية, l'écorce cérébrale. Elle est spécialisée dans la réception et l'interprétation des influx nerveux sensitifs. متخصصة في استقبال وتحليل السيالات العصبية الحسية. Et quoi d'autre? Elle est spécialisée aussi dans la détermination de la nature de la sensibilité consciente. تحديد طبيعة الحساسية الشعورية. مثلا الإحساس اللي كيجينا انطلاقا من الجلد ممكن يكون عبارة عن إحساس بالألم، إحساس بالضغط، إحساس بارتفاع درجة الحرارة، إحساس بانخفاض مثلا في درجة الحرارة يعني بالبرودة إلى آخره. إذا كتلاحظوا هنايا كيف ما عندنا في الصورة كيف ما كتلاحظوا عندنا مجموعة من الباحات مجموعة من الباحات من بينهم باحة الحساسية العامة اللي كتسمى لاغ سنسيتيف، الباحة البصرية واللي هي لاغ فيزوال، الباحة السمعية واللي هي لاغ اوديتيف، الباحة الذوقية لاغ غوستاتيف، وأخيرا عندنا هنايا الباحة الشمية واللي هي لاغ اولفاكتيف. كتلاحظوا في الصورة أيضا عندنا واحد الشق اللي كيتسمى شق رولاندو أو لا سيون دو رولاندو. إذا هو واحد الشق واحد السيون بروفون دي كورتكس سيريبرال. إذا متواجد بطبيعة الحال على مستوى القشرة المخية séparant le lobe frontal du lobe pariétal. إذا تيفصل لنا ما بين الفص اللي هو فرونتال الفص الجبهي والفص الجداري بارييتال. إذا كاين عندنا مجموعة من الفصوص اللي كيتقسم ليها المخ، من بينها الفص الجبهي لو لوب فرونتال اي لو لوب بارييتال. كاين عندنا ايضا مجموعه من الفصوص الاخرى بحال مثلا لو لوب طومبورال، لو لوب اوكسيبيتال ايتترا. اذا هذا الشق هذا كيفصل لنا يعني واحد الفصين، واللي وراء هذا الشق شنو كنلقاو؟ باحة الحساسيات العامة. وامام الشق رولاندو يعني في هذه المنطقه هذه شنو كاين عندنا في الامام هنايا؟ شنو كاين؟ كاين عندنا لاغ موتريس الباحة الحركية. Donc, comme vous le voyez ici dans ce schéma, à la suite d'une stimulation, le récepteur sensoriel produit un influx nerveux. شكون هو le récepteur sensoriel ici؟ هو la peau، الجلد. إذا هذا المستقبل الحسي اللي هو le récepteur sensoriel, il reçoit l'excitation et produit un influx nerveux sensoriel. قلنا sensation سيالة عصبية حسية. هاد السيالة العصبية فين كتمشي؟ il se propage le long du nerf sensitif. كتنتشر على طول العصب الحسي. إذا العصب الحسي واللي كتكون من مجموعة من لي فيبر نيرفوز، من لي فيبر نيرفوز اللي هما غادي يلعبوا الدور ديال اش؟ ديال كونديكتور. إذا هنا عندنا لو ريسبتور سنسيتيف هو لا بو، لي فيبر نيرفوز غادي يكونوا هما لو كونديكتور سنسيتيف. إذا هذاك لانفلو نيرفو سنسيتيف فين غادي يمشي؟ se dirige vers le centre nerveux واللي هو le cerveau، وبالضبط l'aire de la sensibilité générale، باحة الحساسيات العامة.